नूतन सरकार शपथपाठ ग्रहण कला परे प्रथम मंत्री परिषद बैठक एवं परवर्ती पर्यायर कैबिनेट बैठक अनुष्ठित आमर ये लोकसभा भवन में हो जाइए एवं आज विशेष करिकी कैबिनेट बैठक रे जो किछि प्रस्ताव निया जाइछि ता उपरे मु संक्षिप्त रे किछि कथा मु आपण मान पाखरे रखुछि। जेहेतु गत निर्वाचन समय रे ओडिशार 4.5 कोटी लोकंकर विभिन्न प्रसंग को नहीं एथिरे किछि समस्या अच्छी किछि विकासमूलक पदक्षेप कथा अच्छी एवं ओडियांकर अस्मिता उपर संकटर कथा भी अच्छी तो ताकू गुरुत्व देई आज नूतन भाव में सरकार दायित्व नेला परे जो कैबिनेट बैठक है से विशेष करके 4टी प्रस्ताव इथिरे निया जाइछि। प्रथम प्रस्तावटी है महाप्रभु जगन्नाथंकर जो श्रीमंदिर अच्छी पुरी रे एवं सेथिरे विभिन्न समय रे विभिन्न कथा एवं विभिन्न समस्या मध्य आसी थाए तार समाधान मध्य किबड़ी भाव में करा जिवो से मध्य सरकार नीतिगत भाव में निष्पत्ति नहीं थांती। विशेष करिकी सारा विश्वरू एवं भारत वर्षरू विभिन्न समय जो भक्त माने आसी थांती समय क्रमे जेबड़ी भाव में प्रबल भिड़ होउछि एवं विभिन्न परिस्थिति भितर मध्य जो महाप्रभुंकर 4टी द्वार अच्छी ये 4टी द्वार उपरे गत किछि वर्ष है ताकू 4टी द्वार को प्रवेश करने से द्वार देखी जीवाई श्रद्धालु मान को जीवाई से प्रतिबंधक बा से बंद कर दिया जाइथिला एवं भारतीय जनता पार्टी इथिरे जेतले निर्वाचन रे संकल्प पत्र रे याकू स्थान देइथिला सरकार आसिला मात्रे 4 द्वार खोलिबा पाई एवं सरकार आसिला परे जेहेतु प्रतिश्रुति दिया जाइथिला एवं 4.5 कोटी लोकंकर भावावेग कथा एथिरे अछि। आजिर ये कैबिनेट रे प्रथम प्रस्ताव रे निष्पत्ति नियागला जे आसंता काली 13 तारीख सकाळ रे जो मंगल आरती कार्यक्रम आरंभ होब से समय रे राज्य सरकार मंत्रिमंडल समस्त सदस्य पुरी को गस्त करने ये निष्पत्ति नियाहिछि एवं आसंता काली सकाळे मंगल आरती समय रे सरकार उपस्थिति रे 4 द्वार खोल जिवो एवं लोकंकर जो भावावेग थिला ताकू सम्मान देई ये कार्यक्रम को आसंता काली ही आरंभ करा जिवो। एथिरे गोटे कथा मु कहया चाहूँगी जे विशेष करिकी ये जो 4 द्वार भितरू जो 3 द्वार बंद अच्छी एवं सेथिरे अनेक समय प्रश्न आसिला एवं भक्त और भगवान को भितरे गोटे व्यवधान सृष्टि करा जाउथिला एवं ये व्यवधान को बंद करने पाई एवं किभली भाव में सहजरे भक्त माने महाप्रभु को दर्शन करि पारिबे बाहरी पारिबे या को आधार कर ये निष्पत्ति निया जाइछि। द्वितीय कथा होची श्री जगन्नाथ मंदिर संरक्षण रक्षणाबेक्षण एवं विकास एवं परिचालना एवं तार सहित मध्य विभिन्न समय तीर्थयात्री मानकर पाई सृष्टि होतुवा विभिन्न समय समस्या या को आधार करी एवं विशेष करके श्रीमंदिर सौंदर्यकरण ताहार उन्नतीकरण ये कथा को आधार करी बहुत समय जदि किसी समस्या तैयारी है समाधान करने तत्कालीन भाव में
ସରକାରଙ୍କର ସେଭଳି ଫଣ୍ଡର ତିଆରି ହୋଇନଥିଲା ଆଉ ତାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଆଜି ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ନୂତନ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଆଜିର ପ୍ରଥମ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା ଏକ କର୍ପସ୍ ଫଣ୍ଡ ବା ପାଣ୍ଠି ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେଥିରେ 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଇଏ ବଜେଟ୍ରେ ରଖାଯିବ ଏବଂ ହଠାତ୍ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ତାହାର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ କରାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ କର୍ପସ୍ ଫଣ୍ଡ ଗଠନ କରାଗଲା। 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ସେଥିରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଏହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲାଗୁ କରାଯିବ। ଇଏ ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା। ତୃତୀୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ହେଉଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲା, ବିଶେଷ କରିକି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଏବଂ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ନୀତି ଏବଂ ଧାନର ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ, ଧାନର ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ବିକ୍ରୟ ନୀତି ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ଦିଆଯାଇପାରିବ, ଏ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଉପଜେ ତା ଉପରେ ସଂକଳ୍ପପତ୍ର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟାଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସରକାର ନୀତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଜିର ଏ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସମୃଦ୍ଧ କୃଷକ ନୀତି, ଏ ସମୃଦ୍ଧ କୃଷକ ନୀତି ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଜି କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ତାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି 3100 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପପତ୍ରରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏଥିରେ ସଂକଳ୍ପପତ୍ରରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ, ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କରାଯିବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସରକାର ପ୍ରଶାସନକୁ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସେଥିରେ ଏକ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଏବଂ ବିସ୍ତୃତ ରୂପରେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏ ବାବଦରେ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରାଗଲା ପରେ ଏହାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବା ଆଗାମୀ ଯେଉଁ 100 ଦିନର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏ ସରକାର ରଖିଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆସିଲା ପରେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତାବ ବିଶେଷ କରିକି ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ବିଭାଗର ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ବିକାଶ, ମହିଳାମାନଙ୍କର ସଶକ୍ତିକରଣ କଥାକୁ ନେଇକରି ମିଶନ ଶକ୍ତି କଥା, SHG ଗ୍ରୁପର କିଭଳି ଭାବରେ ତାର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଉନ୍ନତି ଆଣିବ, ଏକଥା ଅନେକ ସମୟରେ ପୂର୍ବତନ ସରକାର ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଜନା ବିଫଳ ହୋଇଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବା କଥା ବା ମହିଳାମାନଙ୍କର ସଶକ୍ତିକରଣ ହେବା କଥା, ସେଥିରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏ ଯୋଜନା ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଏ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଏଥିରେ ଯାହା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାହାର ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ରରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଥିଲା, ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲା ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ରରେ, ତାହା ହେଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା। ଏ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ଆଗାମୀ 100 ଦିନ ଭିତରେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କାର ନଗଦ ଭାଉଚର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପପତ୍ରରେ ସ୍ଥାନ ଥିଲା, ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆଜିର ଏ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷ କରିକି ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାହାର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଏବଂ ରୂପରେଖ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ବିଭାଗକୁ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ 100 ଦିନ ଭିତରେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଏ ସରକାର ନୀତିଗତ ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ 4ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ନିଆଯାଇଛି ତାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ 100 ଦିନ ଭିତରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖାହେଉଛି ତା ଭିତରେ ଏ 4ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ।